Sina i Svetio Duh. Amin. Hristos se rodi, braće. Istina se rodi. Hristos se rodi. Istina se rodi. Hristos se rodi. Istina se rodi. Najmili moji, za 2 dena, ki jo proslavljame pravoslavната nova godina, обрезанието Христово и големиот Ава на Светата Црква Божја, архиепископот на областа Кесарија Василий Велики, еден од 3 столпови на Светата Црква Божја. Во тој ден на нашите деца им приредуваме посебна радост. Особено тоа важи за децата до 9-тото одделение. Од предшколската возраст до 9-тото одделение, гимназијалците отпаѓаат. Таа група на деца ќе треба да дојдат тука да го прослават Христа обрезаниот и светиот и гораст апостол и отец на Светата Црква Божја Василий и потоа да ги примат новогодишните пакетчиња. Заедно со една чудесна книга која што нашата литургиска заедница ја успеа да ја направи, имајќи го за основа текстот на една руска авторка која што зборува за 3 дрва, за палмата, за маслинката и за елката. И во таа книжка објаснува зашто елката е божично и новогодишно дрво и како тоа се случило токму таа, а не маслинката или палмата да бидат тоа. Илустрацијата на таа книга ја подготви Таиса и незините илустрации ми се чини се чудесни, од дете за деца и се неверојатно успешни. Да се надевам дека во вторник ќе ни ги донесите сите младенци, отрочиња и јуноши Христови на Светата литургија. Оваа недела што денеска ја славиме има двојно значење. Таа се третира како недела после рождеството Христово и како недела пред светото Богојавление. Во овој ден, токму затоа, празнуваме два настани. Првиот е врзан за невидениот геноцид на децата што кралот Ирод го изврши во Витлеем и околу Витлеем. Бројот на убиените деца од тогаш родените до 2-годишната возраст од нивното раѓање, нема да верувате, ама се 14.000 дечина. 14.000 дечина се ставени под нож, заклани. Со една единствена намера да се убие Христос, за кого што кралот Ирод чу од устата на мудреците од исток дека е вистинскиот крал или цар на Јудеја, со која што тој управува. Јасно е дека Ирод бил далтонист, тој не можел да ги разликува по имите овоземско и духовно царство. Христос не дојде за да му го
odzeme carski tron na Iroda, tuku dojde da ni se otkrije sebe si kako car na slavata, kako car nad site carevi, kako car komu mu služat site drugi carevi i kraljevi, koji što upravuvat so narodite i opredelenite geografski regiji na planetava Zemlji. Jaz veke vo minatata beseda spomnal, deka genocidor što go izvrši svirepi od genocid nad vitlemskite deca, kraot Irod, genocid ko što ne prestanuva da se slučuva i da se vrši nad decata i deneska, ama na jedan sosema podru i neverojatno perfiden način. Vo turskoto vreme nije znajeme za taka narečenje danok vo krv i to i danok deneska go plaćame taka što roditeljite imam pečatok dobrovoljno svojite deca im gi odstapuvat na novite ovosvetski tirani. Ne imajki nervi, ni tu volja da si gi vospituje svojite deca pravilno, vo verata Hristova i so to da gi spasat od site nebrojeni iskušenja so ko što ovoj svet i duhot na ovoj svet gi napadja, životite na našite dece i gi obezličuva, a nije roditeljite predavajki mu gi go plaćame dano kod vo krv i mu dopuštame na Iroda da go sprovede, da go realizira planot za nevideni od genocid nad mladite hristijanski duši. I to je na golema opomena za nas, da gi mobilizirame site naši mentalni, intelektualni, duhovni sili, da mu se vratime vistinski na Hrista Gospoda i decata naši da mu gi vratime na Hrista Gospoda. Da ovoj hram i sekoj drug pravoslaven hram da vrije od deči. Gospoda gi da ne umnoži, da ne preumnoži, da živejme vo slava Božja i za dobroto i blagosostojbata na site loge i na site narodi na planetava Zemlja. Vo ista ova nedela ja tretirame, istava ova nedela ja tretirame i kako prva nedela pred svetoto bogojavljenje, vo Evangelije to što go čitame ne slučajno stana zbor za sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj i njegovo krštevanje, njegovite krštevanja vo rekata Jordan so voda. No čuvme od ustata njegova, neka njegovite krštevanja so voda se tretira kako jedan vid ikona na krštevanje, što ke se sluči so čovekot na bogočovekot Hristos vo rekata Jordan, posilata na duhot svet. I potom, spored primerot na Hrista bogočovekot, krstenjot vo Jordan, ke se slučuva sekoje drugo krštevanje, so voda i so duh sveti. Site ni ovdje sobranite, sme na toj način krsteni i rodeni za nov duhoven život i za nov način na postojenje. I to se dva pojmi, nov život, nov duhoven život i nov način na postojenje, se pojmi za koje što treba mnogo dobro da se razmisluva i ušte podobro da se objasnuva. No, evo, to je to što deneska sakav da vi soopštam nakratko i da ve zamolam da se podgotvime za utrešnata radost
Ке ја служиме Божествената литургија на Свети Василий Велики, бидејќи го славиме празникот на врзан за неговата личност, а знаејќи дека Свети Василий Велики е автор на голем број чудесни теолошки трактати, меѓу кои еден од поважните е Божествената литургија, со која што Светата Црква Божја се служи до ден денешен и служајќи ја го живее својот литургиски живот. Некогаш Василиевата литургија се служела многу почесто од што се служи денес, до појавата на Златоустовата литургија, но поради должината на таа Василиевата литургија, византиските цареви, а кој друг, ако не царевите, кои што не знаат да се смират и да застанат пред лицето Божие, кротко, смирено и трпеливо да му служат и да го слават, бараат да заиграат ножиците се, нешто да се крати, да се одзема. Така настанала Златоустовата литургија, нешто пократка верзија на Василиевата литургија, но тоа се сложени проблеми од доменот на литургиската теологија, со кој што јас не сакам денеска да ве замарам. И двете литургии, на Божествениот Василий и на Божествениот Јован Златоуст, се во оптек. Со нив најчесто Црквата Божја се служи или ги служи. И уште би ја додал литургијата на светиот Григорий Двоеслов, кој што не е автор на така наречената литургија на претходно осветените дарови, но како папа Римски го посетил Цариград и за наше заедничко добро успеал да ја запише литургијата на претходно осветените дарови. Таа се служела во источните предели на христијанството. А гледајте, неа ни ја спаси предводникот на Западната римска патријаршија. И ние сме му бескајно благодарни. Григорий Двоеслов е познат теолог и беседник, православно ориентиран мислител, живеел пред големата схизма во 11 век. Тој е исто така творец на познатото грегоријанско пеење, карактеристично за Западната римска црква, и кога го слушаме имаме впечаток дека е многу блиско со византиското пеење. Треба да се каже и тоа дека грегоријанскиот корал не останал без силно влијание на источното византиско пеење. Господ милостив да ја умножи нашата љубов, нашата доверба, ревноста во славењето на Богомладенецот Христос, и да се потрудиме нашите срца да ги претвориме во вертеп, во пештера и во јасли ерусалимски, во кој што ќе се роди, ќе живе и ќе расте, ќе вишне, и нас ќе не расте и ќе не вишне Богомладенецот Христос од Вифлеем. Амин. Христос се роди. Вистина се роди.